नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केचिर भाग 22 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सेई अचिन्हा फूल गछ छाई झांकी आसीछि छात उपरकू ताहारी तले बसी खूब भय मनरे चिठीटी से खोलिला। हेले ए कौन एते बड़ चिठी पूरा हिंदी रे लेखा हैछि। लेखा सिना पढ़ी नेब हेले अधिकांश से बुझी परिबनी। कौन करिब से स्कूल संस्कृत बदले हिंदी नहीं भल होता। मने पड़ला लेखार स्नेहा से दिन पवन सह भल हिंदी कहूला। ताकू खूब भल हिंदी आसुची तो ताकू कहब कि चिठीटी पढ़ा हेले से ताकू कौन भाविब। किछि जदि पवन याडू साडू लेखिथिबो ताहले स्नेहा ताकू भी खरा भाविब। हेले ता छड़ा आउ काहाकू भी कहबा तो संपूर्ण असंभव। लेखा पुणी चिठीटी लुचेई धरी तलकू आसिला। स्नेहा बेड रे बसी किछि लेखा लेई काम शेष करुथाए। लेखा को देखी पचारला कौन सांग मते छाड़ी एकुटिया छात उपरकू पळेइलो। अरे ना स्नेहा डाकिबाकू आसीछि परा आस छात को एबे। ना मु आउ जिबिनी। स्नेहा टिके मिछि मिछिका राग देखई कहिला। लेखा स्नेहा कानरे कहिला सांग आस उपरकू बहुत दरकारी कथा अछि जे। स्नेहा लेखार मुहर व्यस्तता आउ गभीर चिंता को देखी आउ किछि न कही छातर से फूल गछ छाई को ता सह आसिला। लेखा एणे तेणे अनेई खाता भितर चिठीटी गाड़ी स्नेहा हाथ को बढ़ेला। एईटा कौन चिठी परा पवन देछि से पुणी हिंदी रे। तुमे पढ़िकी शुणाओ तो। स्नेहा लेखा मुह को बुझा नजर रे देखिबाकू लागिला। अरे एते बड़ चिठी पुणी हिंदी रे लेखा हैछि तमे पढ़। स्नेहा मजा करी कहिला ए माँ एते बड़ चिठी केते दिन लागिथिबो लेखिबाकू केजानी। लव लेटर कौन एते लंबा हुए। लव लेटर नाम शुणी लेखा छाती रे केमिति गोटे छनका पशिगला। से कहिला पढ़ सांग जल्दी जल्दी। स्नेहा चिठी खोली पढ़िबा आरंभ कला। चिठीटी हिंदी रे लेखा हैछि। स्नेहा ताकू ओडिया रे लेखा को बुझेइला। स्नेहर लेखा मो ठारू एमिति चिठीटीए पाई खूब आश्चर्य हेब निश्चय। एई 2.5 दिनर परिचय भितरे कौन एमिति एते कथा लेखिदेली बोली भाबुथिबो निश्चय। चिठीटी कोठू आरंभ करी भी जानी पारुनी। भाबुछि तुम सह प्रथम दिन देखा ठारू आरंभ करी बोली। से दिन तुमर कॉलेज बोधे प्रथम दिन थिला। से दिन मु गोटे चिंतारे सीढ़ी पहाचरे जल्दी जल्दी पाद बढ़ेई तलकू आसुथिली। गोड़ जोरे मुड़ी होईगला आउ गोड़र बुढ़ा आंगुठीटी छेची होईगला। जानिछ से दिन मते खूब कष्ट हेउथुला। पाटीरू माँ बोली तो बाहरी थिला किंतु मार स्नेह आजी जाए जानिनी। कष्टरे आखि मोर लुहरे आपे आपे छल छल हेउथुला। रक्त गुड़ा खूब जंत्रणा होई बाहरकू बाहरुथिला से दिन। आउ सेतिकी बेले तमे कॉलेज प्रथम दिन आसुथिल। तमे मते जानिथिल ना चिन्हिथिल। तथापि तमे निज रुमाल मो गोड़ आंगुली रे बांधी देई बहीगुड़ा मो हातरे धरेई जाइथिल। सत कहूची सेई मुहूर्तरे तमे मो मन आउ हृदय घर तोली नेल। कष्टटा बहुत परिमाणे कम हेई जाइथिला। तम जीवा बाटकू बहुत समय जाए अनेई रहिली। आउ जानिछ 7 ताल पंक भितर फरुआरे लुचाइथिबा मोर एकांत अंतर्दाह फरुआ भितरू बाहरिबाकू लागिले। जो निष्ठुर जंत्रणापूर्ण दिन गुड़ा केबे मानस पटकू आसिबाकू दियनी। सेही मुहूर्तरे आखि आगरे हरिण भली डिया मारिबारे लागिले। तुमर स्नेहबला स्पर्श सेही समय मते मो मामा पाखकू नहीं गला बहुत बहुत पछकू। बाबू आउ टिके खाई दियो। बाबू क्षीर पी दियो आउ टिके धन मो सोना मो धन राति हेलाणी सोईजा बाइया आसीबो जे। सेई मुहूर्तरे मो मामार स्वर मो कानरे बाजुथिला। अच्छा तमे जानिछ ए बाइया किए। मो मामा सबुबले बाइया आसीबो नामरे मते एक प्रकार ब्लैकमेलिंग करुथिले। तमको काहींकी पचारली जानिछ मो मामा भी एई ओडिशा माटीर झियो। भाबिली तम ओडिशा रे किए ए बाइया। जेबे पचारिवार मोर बयस हला सेतेबेले मो मामा मोठू बहुत दूरकू चली जाइथिले। केबे तो ए कथा काहाकू कहिनी पचारिबा काहाकू। तमको देखिला परे मन काहींकी कहिला तम आगरे सबू किछि खोली देया पाई। बिहार राजधानी पाटना ठू 100 किलोमीटर दूर राजगढ़ गाँ। मो जेजेबापा जमींदार देवनारायण ठाकुर मिश्रा राजगढ़ विख्यात जमींदार थिले। गाँव रे बहुत बड़ शानदार हावेली अछि। धन संपत्ति वैभव प्रतिपत्ति रे कोउथिरे किछि अभाव नाही। हेले जेजेबापांकर बहुत वर्ष धरी केही पिलापिली हेले नाही। बहुत दुख भितरे से रहुथिले।
ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ଜମିଦାରୀ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ବୋଲି। ଜେଜେଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ କକେଇ, ସେ ଖୁବ୍ ଲୋଭୀ ଆଉ କ୍ଷମତା ପିପାସୁ ଥିଲେ। ସେ ତ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ କି ଜେଜେଙ୍କର କେହି ପିଲାଛୁଆ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜମିଦାରର ମାଲିକାନା ସମ୍ଭାଳିବ, ଏଇ ଲୋଭ ମନରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୂଜା ଉପାସନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜେଜେମାଙ୍କ କୋଳକୁ ମୋ ବାପା ଆସିଲେ। ହାବେଳିରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଜେଜେବାପା ତ ଖୁସିରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କରଜ ସୁଧ ସବୁ ମାଫ୍ କରି ପକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର କକେଇ ଜମା ଖୁସି ନଥିଲେ। ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆହାର ଉପରେ ଯେମିତି କିଏ ପାହାରଟିଏ ବସେଇ ଦେଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଜେଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବାପା ବଡ଼ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ସମ୍ଭାଳିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଓଲଟା। ବାପା ଛୋଟବେଳୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ବୀତସ୍ପୃହ ରହିଲେ। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ମୋ ମାମାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ମୋ ମାମା ବି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ସରିଲା ପରେ ଜେଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ସାଙ୍ଗ ଠାକୁର ପରିବାର ଝିଅ ସହ ବାପାଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ରାଜି ହେଇନଥିଲେ। ଜେଜେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତର୍କ ବିତର୍କ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପା ମାମା କୋର୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କରି ନେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ବାପା ଆଉ ମାମା ରାଜଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଘରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଏକଦମ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେ ସେଦିନ ରାଗରେ ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଥିଲେ। କୋଉଠିକାର କୋଉ ପରିବାର ଝିଅ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲୁ। ବାପା, ସେ ପ୍ରଣତୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ମୋ ପରି ଜଣେ ଡାକ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ବହୁତ ଅପମାନ କରି କଥା କହିଲେ ମାମାଙ୍କୁ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମା ବାପା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନ ସବୁ ଭଲରେ ବିତୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୋ ମାମାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲି ମାମା ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ଜାଣିଛ ଲେଖା କ'ଣ ହେଲା? ମାମା ମୋତେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନରେ ସିଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷର ଥାଏ। ସିଷ୍ଟର ଯେମିତି ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନିଡଲ୍ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଫୋଡ଼ିଦେଲି। ଏତେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲି। ମାମା ଆସି କେତେ ଗାଳି କଲେ ନର୍ସକୁ। ସେ କାହିଁକି ମୋ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲାନି ବୋଲି। ହଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାମା ବାପାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ରାଜେଶ ଅଙ୍କଲ, ସେମାନେ ବି ସେଇ ଏମ୍ସରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ କଲେଜ ଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ 4 ଜଣ ଯାକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମୟ ଭଲରେ କଟୁଥିଲା। ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କେବେ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ କି ବାପା ବି କେବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାଜଗଡ଼କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲି। ମୋର ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 5th। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଦେଖିଲି ଅବିକଳ ବାପାଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ଆମ ଘର ସୋଫା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋତେ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ 2 ହାତ ପସରାଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବିକଳ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। 2 ହାତରେ ସେ ମୋତେ କୋଳେଇ ନେବା ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ କେମିତି ଖୁବ୍ ନିଜ ନିଜ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ। ମାମା ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ତୋ ଜେଜେବାପାରେ ଧନ, ଗୋଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ବାବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଲି। ଏତେ ଦିନ ଜେଜେବାପା କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ କି? ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର? ଜେଜେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ରାଜି ନଥିଲେ। ଜେଜେ କହିଲେ, ତୋ ମା ତୁ ଆସିବା ଦିନରୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଏବେ ତାର ଦେହ ଭଲ ବି ରହୁନି। ମୁଁ ବି ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି। ମୁଁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ରେ ଧନ। ତୋର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା, ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହେଲେ ମୋର ଏ ନାତି, ସେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏ କଥା ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ସିନା ଜିଦଖୋର ଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ? ବାପା ବି ସେଦିନ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ଜେଜେଙ୍କ ଛାତିରେ ଲୋଟି ଯାଇ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି କାନ୍ଦନ୍ତି ବୋଲି ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିଲି। ବାପା କହିଲେ, ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ। ତମେ ଜିଦି ଥିଲେ ତ? ମୁଁ ମହା ଜିଦିଆ ନା? ହଁ ହଁ, ତୁ ମୋ ପୁଅ।
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଭୁଲିଗଲୁ, ତୋ ମାଆକୁ ବି ଭୁଲିଗଲୁ। ଜେଜେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ବି କହିଲେ, ବୋହୂ ସେ ଦିନର କଥା ଆଉ ଧରିବନି, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ। ମାମା କହିଲେ, ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ସେ ଦିନର କଥା ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବି କେତେଥର କହିଛି ଗାଁକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛି ରେ ମା, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଜିଦଖୋର। ବାପା, ଆପଣ ଆଉ 15 ଦିନ ଏଇଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ବାବୁର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ରେ, ଘରେ ବହୁତ କାମ ମୋ ଉପରେ। ଆଜି ଯାଏଁ ସବୁ ଏ ବୟସରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତମେମାନେ ବାବୁର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇଦେବି ନେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଗାଁର କିଛି ଭୁଲିନି, ଆମେ ଆସିଯିବୁ। ଜେଜେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଯେ ଏତେ ମିଠା, ସେଇ 3 ଦିନରେ ବୁଝିଲି, ଅନୁଭବ କଲି ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ହରେଇଛି ଏତେ ଦିନ ଧରି। ଯୋଉ ଦିନ ଜେଜେ ଫେରିଗଲେ ମୋର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୁବ୍ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ଜେଜେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାକୁ। 15 ଦିନ କେମିତି ସରିବ ସେଇ ଦିନ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଇପ୍ସିତ ଦିନଟି ଆସିଗଲା। ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା, ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମନରେ ଅସୁମାରି ଖୁସି ମୋତେ ଖାଲି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଲେଖା, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସେଠି ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ସେ କଥା। ସେଦିନ ଆମେ 3 ଜଣ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଅଙ୍କଲଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଲୁ ବାପାଙ୍କର ଗାଁ ରାଜଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ। ପାଟନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଲାମ ସାହେବ କହି ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପାଟନାରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ 2 ପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଧାନକିଆରୀ, ଲିଚୁ ଗାର୍ଡେନ, ଏସବୁ ଦେଖି ମନ ମୋର ଉଲସି ଉଠୁଥାଏ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଗାଡ଼ି ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ହାବେଲି ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଜେଜେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ବୋଧେ ଜେଜେମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ମାତ୍ରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମା ମୋତେ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଜେଜେମା ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ମୋ ବାବୁ, ମୋ ଧନ, କୋଉଠି ଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ? ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ତୋର? ତାପରେ ଜେଜେମା ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଜେଜେମାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଯେମିତି ଆଖି ଲୁହରେ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଯାଉଥିଲା। ହାବେଳିରୁ ଦେଖି ମୁଁ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ କୋଠାବାଡ଼ି ଘର ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଜେଜେଙ୍କର ହାବେଳି ସାମ୍ନାରେ ସେ ସବୁ ଜିରୋ ଥିଲା। କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ କୋଠି। ହାବେଳି ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଆରପଟେ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ବିରାଟ ବିରାଟ ଲିଚୁ ବଗିଚା। ଆଖି ଫେରେଇଲି, ଆଖି ପାଉନି। ହଠାତ୍ ପଛରୁ କିଏ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲା। ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲି ତ, ହେଲେ ଆଖି ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହିଁ। ସହରର ଧୂସର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ସବୁଜିମା ବି ଥାଇପାରେ। କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଲି। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ପଛରୁ କିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ତାହାର ହାତ ମୋ କାନ୍ଧରେ ରହିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଅନେଇଲି ତ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପରି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ବୃଦ୍ଧ, ମୋଟା ମୋଟା ନିଶ, ଆଖିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସୂୟା ଭାବ। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ମୁଁ ତୋର ସାନ ଜେଜେ। ତୁ ତ କେବେ ଆସିନୁ, ମୋତେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଭଙ୍ଗୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି। ମୋ ମାମାଙ୍କର ପୁଣି ବିଧିବଦ୍ଧ ସେଦିନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଆଉ ବିହାରୀ ଭାଷାରେ କେତେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ସହ ମୋ ମାମା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାବେଳି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ହାବେଳି ଭିତର କଥା କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ ଲେଖା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସୁନସାନ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଚାକର ବାକର ଆଉ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା। ଏତେ ବଡ଼ ହାବେଳିରେ ଗହଳି ବିନା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ତ ଲାଗିବ। ବାପା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଚାବି ଦିଆହୋଇ ଜେଜେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ଆସିବା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ରୁମ୍ ପୁଣି ସଜଡ଼ା ଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠିକାର ପରିବେଶରେ ଏମିତି ମିଶିଗଲି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ସେଇଠି ରହେ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା, ଲିଚୁ ଗଛରୁ ଲିଚୁ ତୋଳି ଖାଇବା, ଏସବୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଜେଜେମା ବାପାଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ପାଖରେ ବସି ମୋତେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆଇବା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଘର ସ୍କୁଲ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି। ମନ ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ସବୁଦିନ ରହିଯାଆନ୍ତି କି। ଦିନେ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲି, ଜେଜେ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ରହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଜମା ବି ଯିବିନି। ଜେଜେଙ୍କ ଆଖିରୁ ପାଣି ପୋଛି କହିଲେ ସେ, ମୋ ପୁଅଠୁ ମୋ ନାତି ବେଶୀ ସମଝଦାର। ଏତିକି କଥା ସେଦିନ ତୋ ବାପାକୁ କେତେ କହିଲି ଏଇଠି ରହ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା। ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପରେ ହାବେଲିକୁ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଆସୁଥାନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ନୁହଁ, ମୋ ମାମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ମାମା ଆଉ ବାପା ଦୁହେଁ ଡାକ୍ତର ବୋଲି, ଖୁବ୍ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହାବେଳିରେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ଜେଜେଙ୍କୁ, ସାଆନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ, ମୋ ବୋହୂ 2 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରସବ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବାବୁ ସେ ମରିଯିବ ନହେଲେ। ଜେଜେ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ଥିର କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ବାପା କହିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଚାଚୀ, ଅଣତି ଯିବ ଏବେ ତମ ଘରକୁ। ମାମା ଖୁବ୍ ଭଲ ତାଙ୍କ ବୋହୂର ଡେଲିଭରି କରେଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେହି ଖୁସି ନଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିବା କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଜମା ହଜମ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଖାଲି ଭିତରେ ଭିତରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ହାବେଳି ପଛପଟେ ଖୁବ୍ ଗଭୀର କୂଅଟିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କୂଅ କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଅନେଇଲି, ଭିତରେ ପାଣି ଢଳ ଢଳ ହେଉଥିଲା। ଖୁସିରେ ଟେକାଟିଏ ପାଣିକୁ ପକେଇଲି, ମନ ଖୁସିରେ ମଜି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ମୋତେ କିଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଛରୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିବାକୁ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜୋରରେ ପାଟି କଲି। ମୋ ପାଟି ଶୁଣି କିଏ କାଳେ ଆସିଯିବ, ସେ ମୋତେ ଝଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୁଲି ଦେଖିଲି ତା ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ସେ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ କ୍ରୂର ନଜରରେ ଚାହିଁ ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ଭୟ ଲାଗିଲା ସେଦିନ। ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇଲି, ପଛକୁ ଲମ୍ବିଛି ବିରାଟ ଫୁଲ ବଗିଚା। ସେ ଲୋକଟି ସେଇ ବଗିଚା ଭିତରେ କୋଉଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଚିଗଲା, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ନାଇଁ ଜେଜେମା, କୁକୁରଟା ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣିଲା ତ ଡରିଗଲି। ତଥାପି ଜେଜେମା ମାମାକୁ କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁ ପ୍ରଥମେ ବାବୁକୁ ସମ୍ଭାଳ, ଆଉ ବାକି ସବୁ କାମ ପରେ କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ମିଛ କହିଲି, ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହାବେଳି ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠିକୁ ଆସିବା ଦିନରୁ ଦେଖିଲି ସେଇ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲି, ଜେଜେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଜେଜେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ବାବୁ କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବିନି, ହଉ ଆସ ମୋ ସହ। ଜେଜେ ଚାବି ଖୋଲିଲେ ରୁମ୍ର। ବଡ଼ ବଡ଼ କବାଟ ଦୁଇଟି ଅଜବ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଲା। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବା ଭୂତ ସିନେମାର ରୁମ୍ କବାଟ ପରି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କର ହାତଟି ଭିଡ଼ି ଧରିଲି। ଭିତରକୁ ପଶି ଯାହା ଦେଖିଲି, ରୁମ୍ ତ ନୁହଁ, ବିରାଟ ହଲ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ରୁମ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଆଁ କରିଥିବା ବାଘର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଆହୁରି ଅଜସ୍ର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ। ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲି, ଜେଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବି ବନ୍ଧୁକ ୟା ଭିତରୁ। ବାବୁରେ ଏ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ସବୁ ତ ତୋର, ତୁ ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ ହିଁ ନେବୁ। ଆଉ ହଁ ଧନ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକରେ ଧରିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନାଲି ଫିତା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ବନ୍ଧୁକଟି ମୋତେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଯେତେ ମାଗିଲି ଦେଲେନି ସେ। ମୁଁ ବା ସେ ବୟସରେ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଥିବା ମେସିନ୍ ବୋଲି। ଖେଳନା ଭାବିକି ମାଗୁଥିଲି ସିନା। ଜେଜେ ଯେମିତି ମୋତେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଲେନି, ମୁଁ ରାଗିଗଲି, ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହାବେଳିରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୁଅ ରମୁ, ମୋ ବୟସ କି ବର୍ଷେ ବଡ଼ ହେବ ସେ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ଦିନରୁ ଲିଚୁ ଗାର୍ଡେନରେ ଲିଚୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ରମୁକୁ କହିଲି, ଚାଲ ଯିବା ଲିଚୁ ଗାର୍ଡେନକୁ ଲିଚୁ ତୋଳିବା। ସେ ମୋ କଥାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଗାର୍ଡେନରେ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଗଛରେ ପିଙ୍କ ନାଲି ସବୁଜିମା ଲିଚି ମାଳ ମାଳ କିଏ ଯେମିତି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ରମୁ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ବୋକାଙ୍କ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଲି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଚଢ଼ି ପାରିଲିନି। କହିଲା, ବାବୁ ତମେ ତଳେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଲିଚୁ ତୋଳି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗଛକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଲି। ଲିଚୁ ଖାଇବାର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଲିଚୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମନ ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ
ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କାଣ୍ଡସର ମୋ କାନ୍ଧ ଛୁଇଁ ସାଇଁକି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଗରମ ଦିନ ବୋଲି ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଟି ସାର୍ଟଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତେଣୁ କାନ୍ଧରେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା ସରଟି ଟିକିଏ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବୟସରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି ଯଦି ସରଟି ପିଠିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଦିନର କଥା ବି ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ କହିନଥିଲି। ଆଜି ଭାବୁଛି ସେ ସବୁ ମହାପ୍ରଳୟର ସୂଚନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ବୟସରେ କେମିତି ଏତେ ଗଭୀର କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି କି ଜେଜେଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନର ଗତି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତା ପରଦିନ କପଡ଼ା ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ମାମା ମୋ କାନ୍ଧରେ ସେଇ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ଦେଖି କହିଲେ, ବାବାରେ, ତୁ ଏଠି କେତେ ବଦମାସି ହେଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ଏଠିକୁ କେବେ ଆସିବୁନି। ଜାଣିଛ ଲେଖା, ମାମା ଏମିତି ରାଗରେ କହିଥିବା କଥାଟି ସତ ହେଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀରେ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ଖୁବ୍ ମସ୍ତିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଡୁବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ସେମାନଙ୍କ ପରି ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି। ଚୁପଚାପ ପାଣିରେ ବି ପଶିଲି। ସେମିତି ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ଏକଦମ କୂଳ ପାଖରେ ପାଣିରେ ବସିଛି। ଅନୁଭବ କଲି ପାଣି ଭିତରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗୋଟିକୁ କିଏ ଭିତରକୁ ଟାଣୁଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ ବେଶୀ ପାଣିକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। କେବେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ନଥିବା ବେଳକୁ ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 2 ଢୋକ ପାଣି ବି ପିଇ ସାରିଥିଲି। ପାଣିରେ ଡୁବିବାକୁ ଯାଉଛି ଗାଁ ପିଲା ଜଣେ ମୋ ହାତ ଧରି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ବି ଯିଏ ଟାଣୁଥିଲା ସେ ବୋଧେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତଥାପି ସେ ପିଲାକୁ କହିଲି ଘରେ ଏକଥା କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା। ମୋ ଉପରେ ଜୀବନ ନେବା ଆକ୍ରମଣ କଥା ବି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ସେଦିନ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବାରେ, କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠାକୁର ରଣବିଜୟର ନାତୁଣୀର ବାହାଘର। ତୁ ପବନ ଆଉ ବୋହୂକୁ ନେଇ ବାହାଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବ। ବାହାଘର ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା, ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ମୋ ହାତ ଥରୁଛି। ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ବୋଲି। ସତରେ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତା। ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାମା ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ଜେଜେମା ମାମାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଗହଣା ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ମାମା ମନା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁ ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଏମିତି ଫିକା ଫିକା ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକା ମା। ମୋ ପାଇଁ ବି ଜେଜେ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା କିଣେଇଥିଲେ, ଏକଦମ ଜମିଦାର ଷ୍ଟାଇଲରେ। ମୁଁ ହଳେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧି ରେଡ଼ି ହେଲି। ମୋତେ ଦେଖି ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ କହିଲେ, ଏ ଫୁଲିଆ କଜଳ ଟିଭିଟା ଆଣେ ତ, ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ଟିକା ଲଗେଇ ଦିଏ। ମୋ ଗାଲରେ ଜେଜେମା କଳାଟୋପା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ଜେଜେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ଛୋଟ ବଡ଼ ବାବୁ, ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ହଁ, ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହାବେଳିକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଝୁମୁରୁ ଘୁମୁରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଝୁମୁ ଘୁମୁଆରେ ଜେଜେଙ୍କର 2ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭୁକିଲେ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ସେ 2 ଜଣ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଝୁମୁ ଘୁମୁ ଡାକିଦେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ଛାତି ଯାଏ ଖୁସିରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଗେଲରେ ଗୋଡ଼ ଚାଟି ଦେବା କରନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ। ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। 2 ଜଣ ଯାକ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ। କେତେବେଳେ ମୋର ତ କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ। ମୂକ ପଶୁ 2 ଜଣ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେଠିକି ଯାଅନି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଝୁମୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହନ୍ତି କୁକୁରଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ଦେଷା ବୋଧେ ଝୁମୁ ଆଉ ଘୁମୁକୁ ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜେଜେମା ଟିକେ ବିଚଳିତ ଦେଖାଗଲେ। ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବାପା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସାରିଥିଲେ। ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ସେଇ ପଦ୍ମଗଡ଼ ଅଭିମୁଖେ, ଯୋଉଠି ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ପଦ୍ମଗଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଲୁଅ ରୋଷଣୀରେ ସଜାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେଇ ବାହାଘର ହାବେଳି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ କି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା! ମୋ ଆଖି କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ହାବେଳି ବି ଯେମିତି ନୂଆବଧୂ ବେଶରେ ସଜାଯାଇଛି। ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗେଟ୍ ପାରି ହୋଇ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆହୁରି ଅନେକ
ବାପାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ବାପାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳଉଥିଲେ। କିଏ କିଏ ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଗିଲୁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୋ ବୟସର ବହୁ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ଜଣେ କହିଲେ, ଆରେ ଛୋଟା ଦୁଲ୍ହା, ଆଜି ତୋର ବି ଏଇଠି ବାହାଘର କରିଦେବା। ଦେଖ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ବାପା କହିଲେ, ସେ ଜେଜେଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋର ଜେଜେମା ହେବେ। ବର ଆସିଲା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପେଇ। ନାଚ ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ବାହାଘର ସ୍ଥଳୀ ପୁରା କମ୍ପୁଥାଏ। ଆମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଜୟମାଳ ତିଳକ, ତାପରେ ଯଥାରୀତି ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ରାତି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେତେ ମନା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବାପା ମାନି ନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ସେଦିନ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସ୍ନେହା ଦେଖିଲା ଚିଠିରେ କିଛି ଅକ୍ଷର ଲିଭି ଯାଇଛି। ବୋଧେ ପବନ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଛି, ଆଉ ତା ଲୁହରେ କିଛିଟା ଅକ୍ଷର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ଲେଖା କହିଲା, ପଢ଼ ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗ। ସ୍ନେହା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେବ। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଜେଜେଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ମନ ନଥିଲା। ରାତି ପାହିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାପା କାହିଁକି ଏମିତି ସେଦିନ ବାହାଘର ଅଧାରୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? କିଛି ଗୋଟେ ତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। କାହାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା କି କିଛି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଗାଡ଼ି ହାବେଲୁ ବାହାରି ଗାଁରୁ କିଛି ଦୂର ପରେ ହାଇୱେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି। ମାମା ଆଗରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ପଛରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲି। ମୋର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହାଇୱେରେ ଗଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଅଧା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବୋଲି ବାପା ହାଇୱେରୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଡ଼ିଲେ। ସରୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ପଟରେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏକଦମ ଅନ୍ଧାର। ଗାଡ଼ି ବାପା ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ମାମା କହିଲେ, ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ? ଦେଖ ବାବୁ କେମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। କିଛି କାମ ଅଛି ବୋଲି ଆସିଲି, ନା ଘରେ ଗଲେ ଜାଣିବ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ପବନ ଓ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।